Good morning and welcome to Sir CRR YouTube channel. I am S. Anuradha, working as a lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru. We are going to deal with the Zoology paper for 3rd BSc 6th semester students. Paper title is Immunology and the topic is Epitopes, Haptens and Adjuvants from Unit 2. What are epitopes? Epitopes are also called as antigenic determinants. Epitope is the region on the antigen molecule which binds with antibody. We have learned about these epitopes and paratopes in our last PPT. So epitope is the region on the antigen which binds with the antibody. These are the immunologically active regions of the immunogen that bind to antigen specific membrane bound receptors on lymphocytes or to secreted antibodies. So these are the immunologically active regions. So what are the immunologically active regions on the antigen? Means the region which binds with the antibody is the immunologically active region. So it binds to antigen specific membrane bound receptors on lymphocytes or to antibodies. So ఇవి యాంటీజన్ పైన ఉండేటువంటి రీజన్, ఈ రీజన్ ఇమ్యునలాజికల్లీ యాక్టివ్ రీజన్ అంటాం బికాస్ ఇట్ బైండ్స్ టు either antibodies or to the receptors which are present on the lymphocytes. So whether B lymphocytes or T lymphocytes, they have some receptors on their surface. సో ఆ రిసెప్టార్కి బైండ్ అయ్యేటువంటి యాంటీజన్ మీద ఉన్నటువంటి రీజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిటోప్ బికాస్ దట్ బైండింగ్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. సో ఆ బైండింగ్ అనేది జరగకపోతే అక్కడ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. అందుకని దాన్ని ఇమ్యూనలాజికల్లీ యాక్టివ్ రీజన్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. బి సెల్స్ and T cells recognize different epitopes of the same antigenic molecule. So ఒకే యాంటీజన్ లో B cells కి వేరే ఎపిటోప్ రికగ్నైజ్ చేస్తాయి, అట్లాగే T cells అనేవి అనదర్ ఎపిటోప్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తాయి. అంటే both B and T cells they do not recognize the same region on the antigen. Based on the type of cell, the epitope on the antigen varies. Example, mice T cells recognize the epitopes in the C-terminal portion of a glucagon, while antibodies react to epitopes in the N-terminal region of this hormone. So ikkada mice lo unnatuvanti T cells C-terminus region ni identify chestayi, whereas antibodies anevi N-terminus region ni recognize chestayi. So glucagon hormone తీసుకుంటే it is nothing but a polypeptide chain which is made up of different amino acid residues. సో ఈ polypeptide chain కి రెండు ఎండ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి C terminal end, ఒకటి N terminal end అని చెప్తాం. సో T cells అయితే కనుక C terminal end ని రికగ్నైజ్ చేస్తాయి, while antibodies అనేవి they recognize N terminus region of the same hormone. What are the main features of epitopes? The nature of antigen binding site to antibody molecules displayed on the surface of B cells determines the ability of an immunogen region to function as B cell epitope. ఇక్కడ యాంటీజన్ బైండింగ్ సైట్ యాంటీబాడీ మీద ఏ రీజన్లో అయితే యాంటీజన్ బైండ్ అవుతుందో that determines the ability of an immunogen to function as B cell epitope. Our region batti it will be recognized. Smaller antigens and haptens often bind within a deep pocket of the antibody binding site. So small antigens atlage haptens ante incomplete antigens antam. ఇవన్నీ కూడా యాంటీబాడీ బైండింగ్ సైట్లో ఉండేటువంటి డీప్ పాకెట్స్లోకి బైండ్ అవుతాయి జనరల్గా. ఇన్ గ్లోబ్యులర్ ప్రోటీన్ యాంటీజన్స్, ఎపిటోప్ ఇస్ అ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ in which protrusions on the epitope
are matched by the corresponding depressions on the antibody. So globular proteins kanaka తీసుకుంటే, globular proteins means the proteins which are round in shape. సో అట్లాంటి రౌండ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ యాంటీజెన్స్కి ఎపిటోప్ అనేది ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ లాగా ఉంటుంది. సో దాంట్లో ప్రొట్రూషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ప్రొట్రూషన్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచెస్ విత్ ద డిప్రెషన్ ఆన్ ది యాంటీబాడీ. అంటే మన ఎపిటోప్లో ఉండేటువంటి ప్రొట్రూషన్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచెస్ విత్ ద డిప్రెషన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది యాంటీబాడీ. అంటే ఇప్పుడు మనకు లాక్ అండ్ కీ ఎట్లా స్పెసిఫిక్ ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అవుతాయో అదే ప్రాసెస్లో అదే మేనర్లో ఎపిటోప్ మీద ఉన్న గ్రూవ్ ఆర్ హోల్ అనేది యాంటీబాడీ వచ్చి బైండ్ అవడానికి ఫిట్ అవడానికి చాలా యాప్ట్గా ఉంటుంది స్పెసిఫిక్గా. This is because an antibody binds to an epitope by weak non-covalent interactions which operate over only short distances. ఎందుకు అంటే యాంటీబాడీ ఎక్కడైతే బైండ్ అవుతుందో యాంటీజెన్కి అక్కడ జరిగే ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దోస్ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ వీక్ నాన్ కోవలెంట్ ఇంటరాక్షన్స్. సో ఇవి చాలా షార్ట్ డిస్టెన్స్ వరకే వాటి యొక్క బైండింగ్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. There are two types of epitopes, B cell epitopes and T cell epitopes. B cell epitopes. Epitopes on native proteins are generally composed of hydrophilic amino acids on the protein surface and they are freely accessible to antibodies. So native proteins మీద ఉండేటువంటి epitopes general గా they are composed of hydrophilic amino acids. So what is hydrophilic? Water loving, so which are readily accessible to water. So these hydrophilic amino acids which are present on the epitopes of native proteins, they are freely accessible to antibodies. So surface మీద ఉండేటువంటి hydrophilic amino acids తో general గా epitope is present on the antigen అని చెప్తున్నాం. సో యాంటీజెన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్ ఇన్ నేచర్ అన్నాం. సో ప్రోటీన్స్ అంటే దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. అంటే ఓవరాల్గా మీకు ఎపిటోప్ రీజన్లో ఉండేవి కనిపించేవి ఏంటి అంటే అమైనో యాసిడ్సే. సో ఈ అమైనో యాసిడ్స్ కనుక హైడ్రోఫిలిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అయితే చాలా ఈజీగా అవి యాంటీబాడీస్తో బైండ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Protruding regions on the surface of protein molecules are most likely to be recognized as epitopes. సో బయటికి ప్రొట్రూడ్ అయ్యేటువంటి పొడుచుకొని వచ్చినట్టు ఉండేటువంటి రీజన్స్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ మీద ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జనరల్గా ఎపిటోప్స్ లాగా రికగ్నైజ్ చేయబడతాయి. బి సెల్ ఎపిటోప్స్ కెన్ కంటైన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్ నాన్ సీక్వెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్. బి సెల్ ఎపిటోప్స్ పైన 2 types ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి, సీక్వెన్షియల్ ఒకటి, నాన్ సీక్వెన్షియల్. సో పేర్లోనే ఉంది సీక్వెన్షియల్. సో అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కూడా సైడ్ బై సైడ్ పక్కన ఉంటే ఒకే రీజన్లో దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సీక్వెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్. అలా కాకుండా నాన్ సీక్వెన్షియల్, సో వెన్ దే ఆర్ నాట్ సైడ్ బై సైడ్ దూరం దూరం రీజన్స్లో ఉన్నప్పుడు నాన్ సీక్వెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. సీక్వెన్షియల్ ఎపిటోప్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ కాంటిగ్యుయస్ అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ అలాంగ్ ది పాలీపెప్టైడ్ చైన్. సో కాంటిగ్యుయస్ అంటే కంటిన్యూస్ గా ఉండేటువంటి అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ ని కలిగి ఉంటే సీక్వెన్షియల్ ఎపిటోప్స్ అంటాం. అలా కాకుండా నాన్ సీక్వెన్షియల్ ఎపిటోప్స్ కంప్రైజ్ అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ located at 2 or more sites which are brought together by folded conformation of the antigen. నాన్ సీక్వెన్షియల్ ఎపిటోప్స్ అనేవి 2 or more sites ఒకే చోట కాకుండా 2 లేదా 3 చోట్ల ఉంటే వేరే వేరే రీజన్స్లో అవన్నీ కూడా అమైనో యాసిడ్ ఇవి ఫోల్డ్ అయినప్పుడు పాలీపెప్టైడ్ చైన్ అనేది ఫోల్డ్ అయినప్పుడు ఒక చోటకి తీసుకురాబడితే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ నాన్ సీక్వెన్షియల్ ఎపిటోప్స్. సో సీక్వెన్షియల్ ఎపిటోప్స్ అంటే అమైనో యాసిడ్స్ ఎపిటోప్ పైన ఉండే అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నప్పుడు we call them as sequential epitopes. అలా కాకుండా అవి డిస్టెంట్ రీజన్స్లో 2 or more రీజన్స్లో దూరంగా ఉండి ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ వల్ల దగ్గరికి తీసుకురాబడితే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ సీక్వెన్షియల్
epitopes. Most antibodies elicited by globular proteins bind only to the native protein because denaturation usually changes the structure of their epitopes. గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ వల్ల ఎలిసిట్ చేయబడినటువంటి యాంటీబాడీస్ నేటివ్ ప్రోటీన్కే బైండ్ అవుతాయి. బికాస్ ఎందుకు అంటే ప్రోటీన్ డీనాచురేషన్ అనేది జరిగినప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. సో ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతే దాంట్లో ఉండే ఎపిటోప్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా మారిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ బి సెల్, దిస్ ఇస్ టీ సెల్. ఆ బి సెల్ పైన ఉండేటువంటి రిసెప్టార్ ఇది బి సెల్ రిసెప్టార్. సో ఈ రిసెప్టార్కి యాంటీజెన్ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద యాంటీజెన్. అంటే ఇక్కడ మనం వ్యాక్సిన్ ఫామ్లో యాంటీజెన్స్ ఇస్తాం కనుక ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి వ్యాక్సిన్ డయాగ్రామ్ని చూపిస్తున్నాడు. సో దీంట్లో ఉండే యాంటీజెన్ స్ట్రక్చర్ ఇది. సో యాంటీజెన్ మీద ఉండేటువంటి రీజన్ ఏదైతే యాంటీబాడీతో బైండ్ అవుతుందో దాన్నే మనం ఎపిటోప్ అని చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద antigen structure, and this red colored C-shaped structure is the region on this antigen which binds with this antibody. కాబట్టి దీన్ని లీనియర్ B cell epitope అంటాం. సో ఈ రెడ్ కలర్డ్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ బైండ్ అవుతుంది. Sequential epitopes are not destroyed by appropriate fragmentation, denaturation or reduction, while non-sequential epitopes are destroyed. So sequential epitopes అనేవి side by side amino acids ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి they are very strong, their bonding is very strong and they are not destroyed by fragmentation process, denaturation process or reduction process. అదే నాన్ సీక్వెన్షియల్ ఎపిటోప్స్ అయితే దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి their bonding is comparatively weak, so that they are easily destroyed by fragmentation, denaturation or reduction processes. B cell epitopes tend to be located in flexible regions of an immunogen and they display site mobility. ఈ B cell epitopes అనేవి యాంటీజెన్ లేదా ఇమ్యూనోజెన్ యొక్క ఫ్లెక్సిబుల్ రీజన్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి సైట్ మొబిలిటీని డిస్ప్లే చేస్తాయి. The binding of an antibody to a flexible epitope is generally of lower affinity than the binding of an antibody to a rigid epitope. So epitopes lo malli two types, flexible and rigid. So flexible ante manaku ela kavaliste atla change ayipedanni we call it as flexible region. So rigid ante it is strong and it do not change its structure. So the antibody flexible region of the epitope ki ganaka bind aithe దాని యొక్క బైండింగ్ కెపాసిటీ చాలా లోగా ఉంటుంది, అంటే చాలా లో అఫినిటీతో బైండ్ అవుతుంది. అదే రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ రిజిడ్ ఎపిటోప్ కి కనుక బైండ్ అయితే యాంటీబాడీ ఇట్ బైండ్స్ విత్ అ హయ్యర్ ఆర్ గ్రేటర్ ఎఫినిటీ, అంటే బైండింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ యాంటీబాడీతో స్ట్రాంగ్ గా బైండ్ అయిందో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. Complex proteins contain multiple overlapping B cell epitopes, some of which are immunodominant. So complex proteins లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎపిటోప్స్ ఉంటాయి, ఓవర్లాపింగ్ ఎపిటోప్స్ అంటాం. అంటే ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఒకదానితో ఒకటి ఓవర్లాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల ఇమ్యూనోడామినెన్సీ అనేది కనిపిస్తుంది మనకు అట్లాంటి కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్స్ లో. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇమ్యూనోడామినెంట్ నేచర్? An epitope that induces a more pronounced immune response in a given animal other than other epitopes of the same antigen is called immunodominant nature. So, ఏ ఎపిటోప్ అయితే more pronounced immune response ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఇమ్యూనోడామినెంట్ నేచర్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎపిటోప్స్ ఉన్నప్పుడు అన్నిట్లో ఏ రీజన్ దగ్గర అయితే యాంటీబాడీ బైండ్ అయిపోతుందో, ఏ ఎపిటోప్ దగ్గర అయితే యాంటీబాడీ బైండ్ అవుతుందో దట్ ఎపిటోప్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఇమ్యూనోడామినెంట్, అంటే అది మిగతా ఎపిటోప్స్ ని డామినేట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఇమ్యూనోడామినెంట్ నేచర్ అంటాం. అక్కడ మాత్రమే యాంటీబాడీ బైండ్ అవుతుంది, నాట్ ఎట్ ద రిమైనింగ్ ఎపిటోప్స్.
Next, coming to T cell epitopes. T cells recognize only such peptides that are produced by processing of antigens and are presented in association with MHC molecules present on the surface of antigen presenting cells. So T cells anevi they recognize only such peptides that are produced by the processing of antigens. So antigen processing and presentation జరిగేటప్పుడు with the help of MHC molecules ఆ టైంలోనే T cells అనేవి T cell epitopes అనేవి recognize చేయబడతాయి. T cells do not recognize soluble native antigens and denaturation of antigens does not destroy T cell epitope. So soluble ga ఉండేటువంటి native antigens ని అలాగే denatured antigens ని T cells recognize చేయవు. Coming to the features of T cell epitopes. Antigenic peptides recognized by T cells form trimolecular complexes with a T cell receptor and a MHC molecule. So antigenic peptides ఏవైతే T cells తో recognize చేయబడతాయో అవి ఒక ట్రైమాలిక్యులర్ కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో దేంతో ట్రైమాలిక్యులర్ కాంప్లెక్సెస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే T cell పైన ఉండేటువంటి T cell receptor తో MHC molecule తో అట్లాగే T cell తో. సో ఈ మూడిటితో కలిపి ట్రైమాలిక్యులర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. A given MHC molecule can selectively bind a variety of antigenic peptides. So ఒక MHC molecule అనేది it can selectively bind to a variety of antigenic peptides. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ antigenic peptides తో బైండ్ అవ్వగలిగిన కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది. Antigen processing is required to generate antigenic peptides that interact specifically with MHC molecules. Antigen processing అనేది అవసరం. దేనికి అంటే యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి. ఈ యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్స్ అనేవి MHC మాలిక్యూల్స్ తో స్పెసిఫిక్ గా బైండ్ అవ్వగలుగుతాయి. The epitopes recognized by T cell receptors are often internally located in the antigen molecule. So T cell receptors ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి ఎపిటోప్స్ జనరల్ గా యాంటీజెన్ కి ఇంటీరియర్ గా లోపల భాగంలో ఉంటాయి. There's a slight difference between T cell epitope and a B cell epitope. B cell epitope recognize చేసేటువంటి ఎపిటోప్స్ యాంటీజెన్ కి outer surface మీద ఉంటాయి. T cell recognize చేసేటువంటి ఎపిటోప్స్ యాంటీజెన్ కి ఇంటీరియర్ గా లోపల వైపు ఉంటాయి. That's the basic small difference. సో ఇది T cell receptor ఇది antigen presenting cell. So ఇది class 2 MHC molecule which is present on the surface of antigen presenting cell. ఇది T cell epitope. సో ఇది receptor. సో ఈ receptor కి ఇది వచ్చి bind అవుతుంది. So that is about epitopes, T cell and B cell epitopes. So epitope is nothing but the region on the antigen or immunogen which binds with the antibodies or with the cells, B lymphocytes, T lymphocytes, ఏదైనా కానీ. Next, coming to another subtopic, haptens. So haptens are incomplete antigens. So incomplete అని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే complete antigen అంటే it should possess some properties or some important characteristic features. సో ఒక కంప్లీట్ యాంటీజెన్ అంటే దానికి ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉండాలి, ఒక అప్రోప్రియేట్ సైజ్ ఉండాలి, దాని యొక్క కాంప్లెక్సిటీ ఉండాలి, దానికి కొంత స్ట్రక్చరల్ బెనిఫిట్స్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కొన్ని ఫీచర్స్ని పొసెస్ చేసినప్పుడే ఒక యాంటీజెన్ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ అ కంప్లీట్ యాంటీజెన్. బట్ హ్యాప్టన్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్. సో ఎప్పుడు దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్ అని చెప్తున్నాము అంటే when they are not able to elicit an immune response. సో ఒక ఇండివిజువల్లో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని కనుక ఇవి ఎలిసిట్ చేయలేకపోతే దెన్
దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హ్యాప్టెన్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ యాంటీజెన్స్. అంటే దానిలో ఏదో ఒక ఫీచర్ అనేది మిస్సింగ్ అని అర్థం. So Landsteiner and Pauling defined hapten as a small molecule which by itself cannot stimulate antibody production but will combine with antibody once formed. So Landsteiner and Pauling అనేవాళ్ళు hapten ఎట్లా డిఫైన్ చేశారు అంటే ఇట్స్ a small molecule. సో దానంతట అది it cannot stimulate antibody production. దానంతట అది యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీని కలిగి ఉండదు. ఎందుకు అంటే సంథింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ దాట్. సో కానీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు బైండ్ విత్ ద యాంటీబాడీ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఒకసారి యాంటీబాడీ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత అది వెళ్ళి ఆ హ్యాప్టెన్ ఆ యాంటీబాడీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ అన్ యాంటీబాడీ, after production it is able to interact with it. So atlanti molecules ni haptens అని చెప్పారు. These are also called as partial antigens or incomplete antigens. So partial which are not complete anota, complete antigen laga pani cheyileni vaatne haptens antam. Many low molecular weight chemical compounds have the ability to be haptens. సో చాలా వరకు లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ కలిగి ఉన్నటువంటివి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ హ్యాప్టెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. వన్ వే ఇన్ విచ్ యాంటీబాడీస్ కెన్ బి ఎలిసిటెడ్ టు హ్యాప్టెన్స్ ఈస్ బై కపులింగ్ సచ్ హ్యాప్టెన్స్ టు ఐదర్ ఎ క్యారియర్ మాలిక్యూల్ ఆర్ ఎ క్యారియర్ పార్టికల్ అండ్ దెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ అన్ అప్రోప్రియేట్ హోస్ట్. సో ఈ హ్యాప్టెన్స్ని యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్కి ఎట్లా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే దానికి ఒక వే ఏంటి అంటే ఆ హ్యాప్టెన్స్ని కొన్ని క్యారియర్ మాలిక్యూల్స్తో బైండ్ చేయటం, కపుల్ చేయటం ద్వారా చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ హ్యాప్టెన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లో మాలిక్యులర్ వెయిట్, సో అది కంప్లీట్ యాంటీజెన్ లాగా యాక్ట్ చేయలేకపోతుంది దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల. దెన్ దాన్ని కంప్లీట్ యాంటీజెన్గా ఎట్లా మార్చొచ్చు అంటే by combining it or coupling it with a high molecular weight substance. So వేరే high molecular weight ఉన్న substance తో ఈ హ్యాప్టెన్ ని వెళ్ళి బైండ్ చేయటం ద్వారా ఆ హ్యాప్టెన్ యొక్క molecular weight పెరిగి then it will be able to act as a complete antigen. So that is one method. When a soluble macromolecule is used as a carrier, it is essential that the macromolecule be immunogenic in the host. సో ఎప్పుడైతే ఒక సాల్యుబుల్ డిసాల్వ్ అవ్వగలిగినటువంటి మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ని క్యారియర్ లాగా యూజ్ చేసాము. క్యారియర్ అంటే దేనికైతే హ్యాప్టెన్ని తీసుకెళ్ళి బైండ్ చేస్తున్నామో దాన్నే క్యారియర్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ దట్ ద మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ షుడ్ బి ఇమ్యూనోజెనిక్. హోస్ట్లో అది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని కలిగించేటువంటిదిగా ఉండాలి ఆ మ్యాక్రోమాలిక్యూలు. అలాంటి వాటినే మనం క్యారియర్ మాలిక్యూల్గా యూజ్ చేస్తాము. When insoluble particles such as latex or polystyrene or polymethyl methacrylate are used as carriers for the introduction of hapten into the animal, it is not essential that the particles be antigenic to the animals. సో కొన్నిసార్లు ఇన్సాల్యుబుల్ పార్టికల్స్ లేటెక్స్ కానీ పాలిస్టైరిన్, పాలిమెథైల్ మిథాక్రిలేట్ ఇట్లాంటి వాటిని క్యారియర్స్ కింద యూజ్ చేస్తే అంటే హ్యాప్టెన్ని క్యారీ చేయడానికి హోస్ట్లోకి, అప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ దట్ ద పార్టికల్స్ బి యాంటీజెనిక్. ఈ పార్టికల్స్ యాంటీజెనిక్ నేచర్ని కలిగి ఉండాలి అన్న రూల్ ఏమీ లేదు. అంటే హ్యాప్టెన్కి ఎట్లాగో ఆ నేచర్ ఉంటుంది, కానీ దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువ అవటం వల్ల అది యాక్ట్ చేయలేకపోతుంది యాంటీజెన్ లాగా. కానీ కొన్ని ఇలాంటి పార్టికల్స్తో కనుక మనం యూజ్ చేసినట్లయితే దెన్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ యాంటీజెన్. అలా అని ఈ లేటెక్సో, పాలిస్టైరినో, పాలిమెథైల్ మిథాక్రిలేట్ ఇట్లాంటి సబ్స్టెన్సెస్ అవి యాంటీజెనిక్ నేచర్ని కలిగి ఉండాలన్నటువంటి రూల్ ఏమీ లేదు. Antibodies elicited to hapten will once formed specifically react with the single haptens even in the absence of carrier molecules or particles. So antibodies hapten ki ఎలిసిట్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ ఒక్కసారి ప్రొడ్యూస్ అయిన అంటే మనం హ్యాప్టెన్ని క్యారియర్కి కాంజుగేట్ చేసి బైండ్ చేసి దాన్ని హోస్ట్లోకి పంపించినప్పుడు యాంటీబాడీస్ ఎలిసిట్ అవుతాయి, అంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అట్లాంటి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్తో
హ్యాప్టెన్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది. సో రియాక్ట్ అయిన టైంలో క్యారియర్ మాలిక్యూల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అది డిసాల్వ్ అయిపోవచ్చు. అంటే ఒక హోస్ట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అంత వరకే హ్యాప్టెన్ యొక్క రోల్ అన్నమాట. ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసిన తర్వాత ఆ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ లేదా క్యారియర్ మాలిక్యూల్ లేకపోయినా కూడా దట్ హ్యాప్టెన్ విల్ రియాక్ట్ విత్ ద యాంటీబాడీ. Antibodies produced against haptens could be against the charged or uncharged hapten molecule. So haptens oka charged haptens ki against ga produce అయినటువంటి antibodies charged or uncharged molecule ఏదైనా అవ్వచ్చు. When antibodies are against the charged haptens, the charge appears to play an important role in the combination of hapten with antibodies. So for example, charged haptens ని కనుక మనం యూస్ చేస్తే, సో charged haptens కి against గా antibodies produce అయితే, then the charge it plays an important role in combination or in the combining process of hapten to the antibodies. నార్మల్ గా హ్యాప్టెన్ అనేది ఇట్ మే బి చార్జ్డ్ ఆర్ అన్చార్జ్డ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం చార్జ్డ్ హ్యాప్టెన్ ని యూస్ చేసామో దెన్ అప్పుడు యాంటీబాడీ ఆ హ్యాప్టెన్ కి బైండ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు అక్కడ చార్జ్ అనేది రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. Haptens can induce a strong immune response if coupled to an active carrier protein of appropriate size greater than 10,000 Daltons. సో ఇక్కడ క్యారియర్ ప్రోటీన్ కి దాని యొక్క సైజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 Daltons ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి క్యారియర్ని కనుక మనం హ్యాప్టెన్స్ కి బైండ్ చేసినప్పుడు ఆ హ్యాప్టెన్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. అంటే హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ కి హ్యాప్టెన్స్ ని కాంజుగేట్ చేసినప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Whenever closely resembling haptens reacted with some anti-hapten antibodies, then there are chances for cross reactivity. సో ఒక్కొక్కసారి హ్యాప్టెన్స్ ఒకేలాంటివి క్లోజ్ రిజెంబ్లెన్స్ కలిగినటువంటి హ్యాప్టెన్స్ కనుక ఉంటే అవి ఒకదాని బదులు ఒకటి రియాక్ట్ అయిపోయి క్రాస్ రియాక్టివిటీకి ఛాన్సెస్ చూపిస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకేలాగా ఉండేటువంటి ఐడెంటికల్ గా ఉండేటువంటి హ్యాప్టెన్స్ లోపలికి ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఒక హ్యాప్టెన్ కి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి వేరే హ్యాప్టెన్ తో కనుక బైండ్ అయితే దెన్ క్రాస్ రియాక్టివిటీ అని చెప్తాం ఆ ప్రాసెస్ ని. ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ సీరం విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ O-aminobenzoic acid, M-aminobenzoic acid and P-aminobenzoic acid reacted only with the original immunizing hapten and did not show any cross reactivity with other haptens. ఇక్కడ యాంటీ సీరం తీసుకున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఆల్ ది టైప్స్ ఆఫ్ benzoic acids O, M and P types. So they reacted only with the original hapten and they did not show any cross reactivity with other haptens. So ivanni kuda the structure of these aminobenzoic acids are similar but akkada forms maartayi O, M and P forms, but they did not show any cross reactivity. So these are the hapten molecules. This is a carrier molecule. So ఇవి వీటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ లోగా లేదా వాటి యొక్క సైజ్ తక్కువగా ఇట్లా ఉండటం వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎలిసిట్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. అంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. అలాంటప్పుడు వాటిని బిగ్ క్యారియర్ మాలిక్యూల్స్ తో కనుక కాంజుగేట్ చేస్తే దిస్ క్యారియర్ మాలిక్యూల్ బైండ్స్ విత్ దిస్ haptens and it will make a complete antigen. సో క్యారియర్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ హ్యాప్టెన్ ఒక క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్ ని కనుక వేసి వీటిని ఇలా జాయిన్ చేస్తే హ్యాప్టెన్ క్యారియర్ ఇమ్యునోజెన్ ఆర్ హ్యాప్టెన్ క్యారియర్ కాంజుగేట్ అని పిలుస్తాం వాటిని. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హ్యాప్టెన్స్. సో హ్యాప్టెన్స్ అంటే లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. సో అట్లాంటి పార్టికల్స్ ని వేరే వాటితో కంబైన్ చేసి బాడీలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం ద్వారా యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ ని ఎలిసిట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ టాపిక్, adjuvants. Adjuvair
ఇన్ లాటిన్ మీన్స్ టు హెల్ప్. సో ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది, హెల్ప్ చేసేటువంటి సబ్స్టెన్స్ అన్నమాట. సో దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే యాంటీజెన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది టు ఎలిసిట్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇట్ ఈస్ అ సబ్స్టెన్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇంటూ or injected simultaneously with antigen which potentiates the immune response. సో అక్కడ యాంటీజెన్ తో పాటుగా మనం ఒక బాడీలోకి ఒక హోస్ట్ లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటువంటి సబ్స్టెన్స్ నే అడ్జువెంట్ అంటున్నాం. దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఎందుకు యాంటీజెన్ కి తోడుగా పంపిస్తున్నాము అంటే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ని పొటెన్షియేట్ చేయడానికి. Friends demonstrated immunopotentiation by adjuvants, hence the adjuvants are called as Friends complete and incomplete adjuvants. సో ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ అడ్జువెంట్స్ యొక్క రోల్ ని ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ లో ఇవి ఎలాగా ఇమ్యూనోపొటెన్షియేట్ చేస్తున్నాయి యాంటీజెన్స్ ని అని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఫస్ట్ సైంటిస్ట్. అందుకని ఆ అడ్జువెంట్స్ ని ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్ అడ్జువెంట్స్ అని చెప్తాం. So friends complete adjuvant. It is a water in oil emulsion containing antigen in the aqueous phase and a suspension of killed bacteria in the oily phase. So ikkada water in oil emulsion annam. So oil water ni mix up chesthe etla untundi aa type of emulsion. దీంట్లో యాంటీజెన్ అనేది వాటర్ ఫేస్ aqueous phase లో ఉంటుంది, కిల్డ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఆయిలీ ఫేస్ లో ఉంటుంది. ఆ రెండింటిని అక్కడ ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో అట్లాంటి యాంటీజెన్ ని కనుక మనం పంపిస్తే లోపలికి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎలిసిట్ చేయబడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇన్కంప్లీట్ అడ్జువెంట్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద అబౌవ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ద ఆయిలీ ఫేజ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ట్యూబర్కిల్ బ్యాసిల్లై. సో ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ అడ్జువెంట్ అంటే ఇక్కడ ఆయిలీ ఫేజ్ లో ట్యూబర్కిల్ బ్యాసిల్లై ఉండదు. అది కనుక ఉంటే కంప్లీట్ అడ్జువెంట్ అని చెప్తాము, లేకపోతే ఇన్కంప్లీట్ అడ్జువెంట్ అంటాం. In addition to these two adjuvants, aluminum compounds such as phosphates and hydroxides are also used as adjuvants. So friends, complete, incomplete, oil, water emulsions వీటితో పాటుగా అల్యూమినియం కాంపౌండ్స్ ను కూడా అడ్జువెంట్స్ కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ యాక్షన్ ఆఫ్ అడ్జువెంట్ అనేది 4 కేటగిరీస్ లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డిపోర్ట్ ఎఫెక్ట్. ఫ్రీ యాంటీజెన్ అనేది ఏ ప్లేస్ లో అయితే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో హోస్ట్ లోకి అక్కడ ఈజీగా డిస్పర్స్ అయిపోతుంది, అంటే అక్కడ డిసాల్వ్ అయిపోతుంది. యాంటీజెన్ ఒక హోస్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన ప్లేస్ లోనే డిస్పర్స్ అయిపోతుంది. An important function of repository adjuvants is to counteract this effect by providing long-lived reservoir of antigen either at an extracellular location or within the macrophages. సో రిపోజిటరీ అడ్జువెంట్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే అది ఎక్కడ ఎంటర్ అయిందో అక్కడ యాంటీజెన్ డిస్పర్స్ అయిపోకుండా డిసాల్వ్ అయిపోకుండా దాని యొక్క లైఫ్ లాంగివిటీని ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసి అది అక్కడి నుంచి వేరే ప్లేసెస్ కి మూవ్ అయ్యేలాగా చేసేదే రిపోజిటరీ అడ్జువెంట్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్. రిపోజిటరీ అడ్జువెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ యాంటీజెన్ కంబైన్డ్ విత్ సమ్ సాల్ట్స్, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్, అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్, కాల్షియం ఆల్జినేట్, ఇట్లా యాంటీజెన్ ని ఇట్లాంటి సాల్ట్స్ తో మిక్సప్ చేసి వాటిని ఇన్సాల్యుబుల్ కాంప్లెక్స్ గా ఫామ్ చేసినప్పుడు యాంటీజెన్ ఎంటర్ అయిన ప్లేస్ లోనే సోల్యుబలైజ్ అయిపోకుండా డిస్పర్స్ అయిపోకుండా దాని యొక్క లాంగివిటీ లైఫ్ స్పాన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అక్కడి నుంచి స్లోగా వేరే ప్లేసెస్ కి కూడా మూవ్ అయ్యేలాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. Adjuvants of emulsion type produce higher and far more sustained antibody levels. సో ఎమల్షన్ టైప్ లో కనుక అడ్జువెంట్స్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఒక హోస్ట్ లోకి వాటి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే యాంటీబాడీస్ హైగా ఉంటాయి, అట్లా చాలా సస్టైన్డ్ గా ఉంటాయి. సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ మ్యాక్రోఫేజ్ యాక్టివేషన్. రిపోజిటరీ అడ్జువెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద మ్యాక్రోఫేజెస్ టు ఫార్మ్ గ్రాన్యులోమేటా which provide the sites for interaction with antibody forming cells. సో రిపోజిటరీ యాంటీజెన్స్ అనేవి ఇంతకు చెప్పుకున్నాం కదా. సో అవి మ్యాక్రోఫేజెస్ ని గ్రాన్యూల్స్ లాగా
ఫామ్ చేస్తాయి, గ్రాన్యులోమా లాగా ఫామ్ చేస్తాయి. నథింగ్ బట్ అవన్నీ ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ సైట్ లాగా ఫామ్ అయ్యే, ఉబ్బు లాగా, సమ్ గ్రాన్యులోమా సెల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యేదాన్నే గ్రాన్యులోమేటా అంటాం. సో ఆ సైట్స్ లో యాంటీబాడీ ఫార్మింగ్ సెల్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అంటే ఇక్కడ రిపాజిటరీ యాడ్జువెంట్స్ అనేది మ్యాక్రోఫేజెస్ ను ఒక చోటకి గ్యాదర్ చేసి గ్రాన్యులోమా లాగా ఫామ్ చేయడం వల్ల అక్కడ అవి యాంటీబాడీ ఫార్మింగ్ సెల్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటువంటి సైట్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఆల్ యాడ్జువెంట్స్ స్టిమ్యులేట్ మ్యాక్రోఫేజెస్ త్రూ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్, but complete fronts adjuvants appear to act on macrophage through T cells. సో అన్ని అడ్జువెంట్స్ కూడా మ్యాక్రోఫేజెస్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి, కానీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క కంప్లీట్ అడ్జువెంట్స్ మాత్రము టీ సెల్స్ ద్వారానే మ్యాక్రోఫేజెస్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. థర్డ్ ఇస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ లింఫోసైట్స్. సో ఈ అడ్జువెంట్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ లింఫోసైట్స్ మీద ఎట్లా ఉంటుంది? In humans, BCG is a potent stimulator of T cells, B cells and macrophages. సో ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో తీసుకుంటే BCG వ్యాక్సిన్ వేస్తాం, బ్యాసిలస్ కాల్మెటీ గ్వెరిన్ అనే వ్యాక్సిన్ వేస్తాం. మనం పుట్టగానే ఫస్ట్ వేసేటువంటి వ్యాక్సిన్ BCG వ్యాక్సిన్. సో ఇది మన బాడీలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా ఇది B సెల్స్ ని, T సెల్స్ ని, మ్యాక్రోఫేజెస్ అన్నిటినీ కూడా స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. Bacterial lipopolysaccharides and polyanions such as dextran sulfate or B cell mitogens are good adjuvants. సో బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి లైపోపాలిసాక్రైడ్స్, పాలియానయాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మంచి అడ్జువెంట్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ యాంటీ ట్యూమర్ యాక్షన్. మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అడ్జువెంట్స్ ఇస్ మీడియేటెడ్ త్రూ సైటోటాక్సిక్ అండ్ సైటోస్టాటిక్ యాక్షన్స్. సో ఇక్కడ అడ్జువెంట్స్ యొక్క మేజర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే సైటోటాక్సిక్, సైటోస్టాటిక్ యాక్షన్స్ ద్వారా. సైటోటాక్సిక్ అంటే ఆ సెల్ టాక్సిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది సెల్ అనమాట, ఆ సెల్ విచ్ ఇస్ టాక్సిక్ ఇన్ నేచర్. అండ్ సైటోస్టాటిక్, సో సెల్ ని స్టాసిస్ చేసేస్తుంది, అంటే స్టాప్ చేస్తుంది దాని యొక్క మల్టిప్లికేషన్ కానీ సెల్ డివిజన్ కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్రోఫేజెస్ ద్వారా యాక్టివేట్ చేయబడుతున్నాయి. దీనివల్ల టీ సెల్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ చేయబడతాయి. అంటే ఇప్పుడు ట్యూమర్స్ కి అనమాట, ట్యూమర్స్ కి అగెనెస్ట్ గా వాటి యొక్క యాక్షన్ ని చూపిస్తాయి. దాన్నే యాంటీ ట్యూమర్ యాక్షన్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఇస్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్. సో ఇవన్నీ కూడా అడ్జువెంట్స్, దీస్ ఆర్ అడ్జువెంట్స్. సో టీ సెల్. సో ఇక్కడ అంటే అడ్జువెంట్స్ అంటే ఒక యాంటీజెన్ తో పాటుగా ఇవి ఎక్కించడం ద్వారా హోస్ట్ లో ఒక మంచి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అవి ఎలిసిట్ చేయగలుగుతాయి. సో దోస్ ఆర్ అడ్జువెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద టాపిక్ ఎపిటోప్స్, హ్యాప్టెన్స్ అండ్ అడ్జువెంట్స్. థ్యాంక్ యూ.